गंधं नालं नीलसमप्रभं केसरं हेमवर्णाभम् अग्रे मुक्तावलीयुतं ॐ बीजाय नमः ॐ नारायण नमः ॐ दलेभ्यो नमः ॐ केसरेभ्यो नमः मध्ये ॐ नमः उदग्रहबुद्धये नमः पुस्तकधारी च कुङ्कुमाभरणो हरिः विकासदहतीः प्रीतगन्धानुलेपणाय नमः विद्यादेहाय नमः रौणीशाय ते चन्द्रपुत्राय देवः कण्ठसौम्यप्रचोदयात् सम्प्रोक्ष्य कवचेन पुण्य अनन्ताय महाधर्माय नमः ज्ञानाय सर्वपीडाकरं मृणान् उत्तमोत्तमं शनिश्चरग्रहाय नमः विद्यादेवेन्द्राभ्यां नमः देवेर्भृतयापो भवन्तु वेदये सय्योरभिस्रवन्दिरः प्रदावदेगत्तदेता निन्योश्वादाचार्य विदा भूव यत्कामास्ते भवस्तन्नो स्थूलदेवाय नमः स्थूलदेवी महा आवाहक संपूजयिकं दत्वा गौरी नमः मूलमूर्तिने गौरमुदाय गंगाय नमः पञ्चमूर्तिने महादेव मूर्ताय गणापगाय नमः उत्तरमूर्तिने सत्यवानमूर्तिने अंबिकाय नमः पश्चिममूर्तिने दीनानाय नमः ऊर्ध्ववक्त्रे दर्पणवक्त्राय गौरी नमः पूर्ववक्त्रे पूर्ववक्त्राय गंगाय नमः पश्चिमवक्त्रे महादेववक्त्राय गणापगाय नमः उत्तरवक्त्रे तोडावक्त्राय अंबिकाय नमः पश्चिमवक्त्रे साक्षातीतकराय नमः मूर्तिने नंदिगणाय नमः वक्त्रे विद्याकाय नमः विदगे पुरुषाय नमः नाभोदिगणाय नमः पादयोः ताय नमः मूर्तिने विद्याय नमः वक्त्रे नमः श्रद्धाय नमः गणे बाहो वेधाय नमः दक्षिणबाहो नमः स्वस्ति नमः नाभो नमः जोडो आयने नमः गुह्ये स्वालने नमः मोरो कृष्णाय नमः दक्षिणोद श्री नमः मुदंगाय नमः दक्षिणधान्वा
देशः यतो गणः ओम गायत्रीन्यास मूलमंत्रन्यास देवतायै नमः। ओम उत्तारंबिकासनाय नमः। ओम उत्तारंबिकामूर्तये नमः। ध्यानं सिंधूराभां त्रिनेत्रामृतकरदनां चेकरीं कृष्णवत्रीं नमामि। ओम उत्तारंबिका विद्यादेहाय नमः। ध्यान नमः। गौरीनाय सलिलाय दक्षस्येकपदे त्रिपदेका चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे नभोरुषे सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ये। महामाधवी पुत्रया सत्यो जातेन वाक्या हरिया भावदेन संस्थाप्य नगया
शान्ति पंचमावरण देवता सहितागे सांगागे साजुतागे सवागणागे सशक्तिगागे जयंती मंगला काल्ये श्री उत्तारंबिकागे काले स्वाहा तत्कुंडान्तः एव ऐशान्या ओम हो ईशान उमायै नमः आवाह्य संपूज्य ईशान उमायै स्वाहा आहुतित्रयं हुत्वा ईशान होमामूर्तये नमः मूर्त्यदिभागे नारिकायै नमः इति विन्यस्य आग्नेयमूर्तिवाः स्मृति ओम अग्निमूर्तये नमः तीर्थ्यै नमः इति विन्यस्य दक्षिणतः प्रधान उत्तरगुण्डयोः अग्निहृत्पत्ने इंदुमूर्तये नमः इंदुमूर्त्यदिभागे धात्र्यै नमः आवाह्य संपूज्य प्रत्येक आहुतिं विधेयुः इंदुमूर्तये नमः धात्रे स्वाहा ओम इंदुमूर्तये नमः धात्रे स्वाहा ओम इंदुमूर्तये नमः धात्रे स्वाहा ईशगुण्डयोः अग्निहृत्पत्ने ओम व्योममूर्तये नमः व्योममूर्त्यदिभागे विभव्यै नमः आवाह्य संपूज्य तंत्रं मंत्रेण आहुतित्रयं विधेयुः व्योममूर्तये नमः विभव्ये स्वाहा ओम व्योममूर्तये नमः विभव्ये स्वाहा ओम रूपे नमः विभव्ये तारानायक शेखरा स्फिरमुखी आबीनवक्षोरुगा पाणित्या मणिपूर्व रत्नशशकं रजोत्पलं बिभ्रति सौम्या रत्नकरस्तरत्नचरणा याये परामभिया अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापा अणिमालिभिरावृता योगैः अहमित्ते विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्ता विकसितवदना पद्मभद्रा
श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसर्वदा सर्वसम्पत्प्रदात्री सकुङ्कुमविलेपना मलिकचुम्बिकस्तूरिका सबन्धाये स्वाहा தனிப்பெரும் கருணையினாலும் நமது திருக்கோவிலுடைய திருக்குட முழக்க நன்னீராட்டு பெருஞ்சாலை பெருவிழாவிலே இன்றைய தினம் 3ஆம் கால யாக வேள்வியானது தற்போது லலிதா சகஸ்ரநாம அர்ச்சனையானது லலிதா சகஸ்ரநாம ஹோமமானது அம்பிகை அம்மாக்களை 1000 பெயர்களை வைத்து அந்த மந்திரத்தினாலே மிக உயர்வான முறையிலே இந்த யாகம் தற்போது நடைபெற்றது. லட்சுமி தேவி, மகாகாளி, மகாலட்சுமி, மகா சரஸ்வதி என்று 30 தேவிகளை கொண்டாடுகிறோம். தசராவிலே நவராத்திரியிலே 10 தினங்கள் தசரா கொண்டாடுகிறோம். முதல் 3 நாட்கள் மகா காளியாகவும், இரண்டாவது நல்ல நுட்பமா கவனிக்கிறோம். இந்த 4 விரல் இருக்க இதுதான் மனிதன், ஆள்காட்டி விரல் தான் மனிதன். இந்த 3 விரல் இருக்க இதுதான் ஆணவம், கண்மம், மாயை. இந்த 4ஓடு பிறக்கப்படுகிறோம், இந்த உலகத்தில் படைக்கப்படுகிறோம். கட்டவரல் இருக்க இதுதான் கடவுள். இந்த 4 விரலும் தனியா இருக்கு பாருங்க. மனிதன், ஆள்காட்டி விரல் என்பது மனிதன். நல்ல கவனிக்கிறோம். நான் பொழுது போகாம பேசிட்டு இருக்கல. என்னுடைய தர்மம், நம்மளுடைய சாஸ்திரம், என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்மளுடைய என்ன தேவி இப்படி கையை வச்சுட்டு இருக்காள, என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா சொல்லணும் நீங்க நாளைக்கு என்கிட்ட. அப்போ இப்படி கையை வச்சுட்டு இருக்கிற 4 விரல்ல இந்த விரல் என்பது மனிதன், இந்த 3 விரல் என்பது ஆணவம். நடுவரல் பெருசா இருக்கா? நடுவரல் பெருசா இருக்கா இல்லையா? என்னை விட்ட ஆள் கிடையாது, நான் அப்படி இப்படி பணம் இருக்கு, பதவி இருக்கு அப்படின்லாம் ஆடுவோம். அதுதான் இந்த பெரிய விரல், ஆணவம். இது கண்மம். அடுத்தாப்புல சிண்டு விரல் என்பது மாயை. இதோடுதான் படைக்கப்படுகிறோம். இதுல இருந்து நீ விடுபட்டு, நீ நல்லா பார்க்கணும், இதுல இருந்து விடுபட்டு மனிதனாகிய ஆள்காட்டி விரல், கட்டை விரல் என்ற கடவுளை வணங்குகிறது. கையை வச்சுட்டு இருக்கோமா? அப்படி அம்மையை எப்படி வச்சுட்டு இருக்கா? அப்படிதான் வச்சுட்டு இருக்கா. மனிதன் என்ற ஆள்காட்டி விரல், கட்டை விரல் என்ப அந்த தேவியை முத்தாரம்மனை வணங்குகிறது. இதிலிருந்து நீ விடுபட்டு என்னுடைய பாதத்தில், என்னுடைய திருவடியில் சரணாகரம் அடைந்தால் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக எப்படி வச்சுட்டு இருக்கா அம்பிகை? கைய இப்படி வச்சுட்டு இருக்காளா? அப்போ சாப்பிடும் போது என்ன பண்ணுவாங்க? சாம்பார்ல கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய், இந்த தான்லாம் வெட்டி போட்டு சாம்பார் அப்படி சேர்த்து குழம்பு அப்படி விடுவாங்க. அதுவே குழம்புன்னு பேரு. ஏன்? நான் என்ற அகம் நம்மிடத்துல இருக்கிறதுனால வாழ்க்கையில குழம்பி போய் இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? குழம்பி போய் இருக்கும். அப்போ அந்த சாம்பார்ல, குழம்புல அந்த சாம்பாரோட சேர்த்து போட்ட உடனே என்ன பண்ணுவோம்? அப்படியே பசைய மாட்டோம். அந்த தானை தூக்கி, தான் என்ற அகத்தை இப்படி ஓரமா இப்படி வச்சுட்டு சாம்பார்ல குழம்ப இப்படி பசஞ்சி சாப்பிட ஆரம்பிப்போம். அப்போ நான் என்ற அகத்தை, அதாவது அந்த அதுல போட்டுக்கிற கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய் அப்படிங்கிறது மேல முதக்கும். நம்ம மேலையும் தலையிலையும்
நான் என்ற அகம் மேலதான் முளைக்கும். அப்போ அதை வேண்டாம் அப்படின்னு இல்ல, ஓரமா அப்படி தூக்கி வச்சுட்டு அந்த சாம்பாரை அந்த குழம்ப கசஞ்சி சாப்பிட ஆரம்பிப்போம். அப்போ சாம்பார் சாப்பிட்டதுக்கு அடுத்தாப்புல என்ன சாப்பிடுவோம்? என்ன சாப்பிடுவோம்? ரசம். ரசம் எப்படி சாப்பிடுவோம்? தெளிவா சாப்பிடுவோம். அப்போ சாம்பாரை குழம்ப நல்லா கலக்கி விடுவாங்க, ரசத்தை எப்படி சாப்பிடுவோம்? தெளிவா சாப்பிடுவோம். அப்ப நான் என்ற அகத்தை ஒழித்து வைத்ததனாலே வாழ்க்கை ரசம் போன்று தெளிவாகின்றது. அதனாலதான் இரண்டாவதா ரசம் சாப்பிடுறோம். ரசத்துக்கு அப்புறம் என்ன சாப்பிடுவோம்? ரசத்துக்கு அப்புறம் என்ன சாப்பிடுவோம்? சத்தமா கேளுங்க. மோர் தான் சாப்பிடுவீங்க, பாயசம் சாப்பிட மாட்டீங்கல்ல? தலைவருக்கு சொல்லுங்க ஐயா, நாளைக்கு சமூகத்தி போஜனத்துல பாயசம் கிடையாது, மோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நாளைக்கு சமபந்தி போஜனத்துல அன்னதானத்துல பாயசம் போடக்கூடாது, எல்லாரும் ரசத்துக்கு அப்புறம் மோர் தான் சாப்பிடுவேன்ட்டாங்க. பண்ணி வேஸ்டா போகக்கூடாது. அப்போ நான் என்ற அகத்தை ஒழித்து வாழ்க்கை ரசம் போன்று தெளிவாகி பாயாசம் போன்று வாழ்க்கை தித்திக்கின்றது. அதனாலதான் மூணாவதா பாயாசம் சாப்பிடுறோம். பாயாசத்துக்கு அப்புறம் என்ன சாப்பிடுவோம்? இப்ப சொல்லுங்க, இப்ப தைரியமா சொல்லுங்க, மோர். அப்போ அந்த மோர் எப்படி இருக்கு? மோர் எப்படி இருக்கு? அட்டாலும் பால் சுவையின் குன்றாது, அளவனாய் நட்டெல்லாம் நண்பல்லர் நண்பல்லர், கேட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே, சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும். வீட்டுல ஒரு கிரகப்பிரவேசம், புது வீடு கட்டி பால் காய்ச்சறோம்ல, எதுக்காக பால் காய்ச்சறோம்? எப்படி பால்ல இருந்து தயிர், தயிர்ல இருந்து வெண்ணெய், வெண்ணெயில இருந்து நெய் எப்படி தொன்று தொட்டு வருதோ, நம்மளுடைய சந்ததிகளும் நம்மளுடைய வம்சமும் அந்த வீட்டுல வாழடி வாழடியா வாழணுங்கிறதுக்காக பால் காய்ச்சணும். பால் பொங்கி வருகிறதுல குழவு போடுறோம்ல, அப்போ அந்த பால்ல இருந்து தயிர், தயிர்ல இருந்து வெண்ணெய், வெண்ணெயில இருந்து நெய். பால் என்னது? கெட்டு போகக்கூடியது. என்னது? பால் கெட்டு போகக்கூடியது. இந்த உடம்பும் கெட்டு போகக்கூடியது. கெட்டு போகாத ஒண்ணுமே. அந்த பாலை என்ன பண்ணுவோம்? அந்த வீட்டிலேயே கறவை மாடு வச்சிருந்தா கூட அந்த பாலை அப்படியே விட்டுட்டா கெட்டு போயிடும் இல்லையா? அதை என்ன பண்ணுவோம்? நெருப்புல வச்சு காய்ச்சுவோம். 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல அந்த பாலை காய்ச்சும் போது அந்த பால் அடுத்த நிலைக்கு போகும். பால் நான் சூட தாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிச்சுன்னா பாலை தூரதான் கொட்டணும். உங்க வீட்டிலேயே கறவை மாடு வச்சிருக்கலாம், நல்ல பசு தீவனம் எல்லாம் கொடுத்து நல்ல திக்கா ஏட்டு பால்லாம் கலந்து வச்சிருந்தாலும் பால் நல்லது நல்லதுன்னு வகத்துல வச்சிருந்தோம்னா கெட்டுதான் போகும், தூரதான் கொட்டணும். அப்போ அந்த பாலை நெருப்புல வச்சு காய்ச்சும் போதுதான் அடுத்த நிலைக்கு செல்கின்றது. நான் வாழ்க்கையில நிறைய தர்மம் பண்றேன் ஐயா, கோவில் கோவிலா ஏறி இறங்குறேன், எனக்கு மட்டும் வாழ்க்கையில இப்படி சங்கடம் வருதுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க, எங்களை கேட்பாங்க. ஊர் ஊரா நாடு நாடா போகும்போது கேள்வி பதில்னு கேட்பேன். அப்ப சொல்லுவாங்க, எனக்கு மட்டும் இப்படி கடக்க மாட்டேங்கிறது. அதுக்கு பேரு தான் கர்மா அப்படின்னு பேரு. அந்த கர்ம வினையை போக்கக்கூடியவள் யாரு? நம்ம தேவி முத்தாரம்மன். அப்போ அந்த பாலை அப்படியே வச்சிருந்தா கெட்டு போயிடும். நமக்கும் வாழ்க்கையில சில சமயம் சில சங்கடங்கள் கஷ்டங்கள் வரலாம். எதுக்காகனா நம்மை செம்மைப்படுத்துவதற்காக, எதையும் தாங்கும் ஒரு விதமாக நம்மை ஆழ்படுத்துவதற்காக தேவி முத்தாரம்மன் சில சமயம் சோதிப்பா. இவன் ஒழுங்கா இருக்கானான்னு பாக்குறதுக்காக. அந்த பால் மட்டும் சூட தாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிச்சுன்னா தூரதான் கொட்டணும். அப்படி நமக்கும் சில சமயம் சில சங்கடங்கள் வரும். அந்த சூட்ட பால் தாங்கினதுனால அடுத்த நிலைக்கு போகுது. பிறகு என்ன பண்ணுவோம்? பால் காய்ச்சிய பிறகு கொஞ்சம் போல தயிர் விட்டு உரகூட்டி தயிராக்கிடுவோம். தயிரான பிறகு என்ன பண்ணுவோம்? அடிச்சு உடைச்சி அதுல இருந்து வெண்ணெய் எடுத்துருவோம். எடுத்த வெண்ணெயை என்ன பண்ணுவோம்? காய்ச்சி நெய் ஆக்கிடுவோம். அப்போ கெட்டு போகக்கூடிய பாலுக்குள்ளே கெட்டு போகாத நெய் இருக்கா இல்லையா? கெட்டு போகக்கூடிய பாலுக்குள்ள நல்ல கவனிக்கணும், பொழுது போகாம பேசலாம், நுட்பமா கவனிக்கணும். கெட்டு போகக்கூடிய பாலுக்குள்ள கெட்டு போகாத நெய் எப்படி வெளிப்படுகிறதோ அதே போல கெட்டு போகக்கூடிய இந்த உடம்புக்குள்ள கெட்டு போகாத ஆத்மா அப்படின்னு உயிர் அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. அதுக்கு பேர் ஜீவாத்மா அப்படின்னு பேர். இறைவன், அம்பிகை, பரமாத்மா அப்படின்னு பேர். இந்த ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் தான் கனெக்டிங். இந்த உடம்புக்கும் அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. நான் அழகு, என்னுடைய புகழ், என்னுடைய பதவி, என்னுடைய பணம் எல்லாம் சொல்லுவோம். ஆனால் ஒரு சிம் கார்டை கழட்டி நீங்க எந்த மொபைல்ல மாத்தினாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா செயல்படும். அப்படிதானே? அப்போ அதே போல அதுதான் ஆத்மா அப்படின்னு பேரு. அப்போ அந்த பாலாக இருந்தால் 50 ரூபாய். 1 லிட்டர் பால் எவ்வளவு?
அதிகபட்சம் 100 ரூபாய் வச்சுங்க. 100 ரூபாய். 1 லிட்டர் நெய் எவ்வளவு? 1 லிட்டர் நெய் எவ்வளவுமா? 1000 ரூபாய். நல்ல நெய்யா வாங்கினாங்க 1000 ரூபாய். அப்போ 1 லிட்டர் பாலுடைய விலை 100 ரூபாய், 1 லிட்டர் நெய் 1000 ரூபாய். நான் சாதாரண பாலாக இருக்கும் போது எனக்கு மதிப்பு 100 ரூபாய் தான். நான் தேவியோடு சேர்ந்து பக்குவப்பட்டு அந்த தேவி பாதத்துல சரணாகதம் அடைந்தால் என்னுடைய மதிப்பு 1000 ரூபாய். அதே நாள் அதனாலதான் கடைசியா என்ன பண்றோம்? கடைசியில மோர் விட்டு சாப்பிடுறோம். அவனுக்கு வெள்ள மனசு சார் சொல்லுவாங்கல்ல, கிராமங்கள் சொல்லுவாங்கல்ல, அவருக்கு வெள்ள மனசு சார் அப்படிம்பாங்க. வெள்ள மனசுனா என்ன? வெண்மை எதை குறிக்கின்றது? அமைதியை, சாந்தியை, வெற்றியை குறிக்கின்றது. அப்போ அந்த வெண்மை போலதான் கடைசியில முதல்ல குழம்பு என்ற தானை போட்டு ஒதுக்கி வைத்ததனாலே வாழ்க்கை ரசம் போன்று தெளிவாகி பாயாசம் போன்று திட்டித்து வெண்ணிலம் என்று சொல்லக்கூடிய மோரை சாப்பிடும் போது நம்ம வாழ்க்கையில பக்குவப்படுகிறோம் என்பதற்காக தான் நம்ம தலைவாழை இலை போட்டு நம்மளுக்கு பரிமாறுறாங்க. அப்போ அதை நிலத்தை வழிபடுகிறோம். அடுத்தாப்புல ஆகாயத்தை வழிபடுகிறோம். நீர் சொன்ன, நெருப்பு சொன்ன, நிலத்தை சொன்ன, அடுத்தாப்புல ஆகாயம். இந்த யாக புகைகள் எல்லாம் ஆகாயத்தை நோக்கி சென்றடைகிறது. தேவர்கள் எல்லாம் சந்துஷ்டியா அடைந்து மழையாக நமக்கு கொடுக்கிறார்கள். ஆக நாளாட்சி கடைசியா இருக்கக்கூடியது என்னது? காற்று. பஞ்சபூதங்கள்ல காற்றின் வழியாகத்தான் இந்த மந்திர சப்தங்கள், இந்த மந்த அதிர்வுகள், உங்களுடைய பிரார்த்தனை இதெல்லாம் எப்படி போகுது? காற்றின் வழியாகத்தான் இந்த இடம் முழுக்க ஒரு தெய்வ சக்தியை, ஒரு அமானுஷ சக்தியை, காஸ்மிக் வெண்ணிலிருந்து வரக்கூடிய காஸ்மிக் ரைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சக்திகளை ஒன்றாக இருத்தி இங்கே ஒரு தெய்வ சக்தியை ஏற்படுத்துகிறது. அதனாலதான் நான் காலையிலே சொன்னேன், ஒளியும் ஒளியும் சேர்ந்தால்தான் உலகம் இயங்கும். ஒளி என்பது மந்திர சப்தம், ஒளி என்பது அக்னி. அதனாலதான் சிவபெருமான், நடராஜ பெருமான் என்ன வச்சிருக்கார்? ஒரு கையில டமருக்கம்னு சொல்லக்கூடிய உடுக்கை, இன்னொரு கையில என்னது? அக்னி. அப்போ ஒளியும் ஒளியும் சேர்ந்த வழிபாடாக, பஞ்சபூத வழிபாடாக, இந்த பஞ்சபூதங்களும் அந்த சராசரமும் யாருக்கிட்ட அடக்கம்? தேவி முத்தாரம்மன் எல்லாமே அடக்கம். அதனாலதான் இத்தனை கும்பங்கள், இத்தனை பூஜைகள், இத்தனை யாகங்கள், இத்தனை பேருடைய பிரார்த்தனை. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது கோவில் வெறும் செங்கலும் சிமெண்டும் கல்லும் இல்ல, உங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய பிரார்த்தனையும் சேர்ந்துதான் இன்னைக்கு கோவிலா காட்சி அளிக்குது. கை தட்டலாமே. நம்ம வெளியிலிருந்து யாரும் பாராட்ட வேண்டாம். நம்மள வெளியிலிருந்து யாரும் பாராட்ட வேண்டாம். ஆலயத்தினுடைய பக்த கோடிகளாகிய உங்களுடைய பக்தி, நிர்வாக சபையினுடைய அவருடைய கட்டுக்கோப்பான ஒரு வழிகாட்டுதல் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய கோவிலை பிரம்மாண்டமான பாரத தேசத்துக்கே குமரி என்பது நம்மளுடைய இந்த மாவட்டத்திலேயே மட்டுமல்ல, பாரத தேசத்துக்கே இந்த முத்தாரம்பிகை நம்ம ஊரு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வருங்காலத்தில் இருக்க போவதுன்னு சொல்லி அம்பிகையினுடைய அருள் ஒவ்வொரு தெய்வங்களுக்கும். எனக்கு கைத்தட்டல் அறிய, தேவிக்கு கைத்தட்டுறீங்க, உங்களுக்கு தட்டிக்கிறீங்க. புரியுதா? கை தட்டினா அக்குப்ரெஷர்ல 5 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கலாம்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தெரியுமா உங்களுக்கு? அதனாலதான் அப்பப்ப கை தட்டிட்டே இருக்கேன்னு சொல்றேன். அதனால அப்போ அந்த தேவியினுடைய அருள் இப்போது பூர்ணாவதி நடைபெற்று, தீபாராதனை நடைபெற்று, அருள் பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட இருக்கிறது. இப்போ பூர்ணாவதி முடிஞ்ச உடனே 12 திருமுறைகள் சொல்லுவாங்க. அதுக்குள்ள சின்ன பிரேக்கு. எல்லாரும் அப்படியே பூசாரியா சொல்லிட்டே இருக்காங்க, நேரமாச்சு கொஞ்சம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு. எங்க அப்பவே சொல்லிட்டார், நேற்று கொஞ்சம் நேரமாச்சு. அதெல்லாம் இருப்பாங்க ஐயா. நம்ம மக்கள் சாப்பிடுறதுலாம் ஒரு பொருட்டே நிறுத்த மாட்டாங்க. தேவி முன்னாடி உட்காரும் போது செவிக்கு விருந்து இருக்கும் போது வயிற்றுக்கு இது விருந்து அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி உங்களுடைய மைண்ட் வாட்சை நான் கேட்சப் பண்றேனோ அப்படிலாம் இருக்கேன். இப்போ உண்மையிலே சாப்பாடு இப்போ போட்டுருவாங்க. எல்லாரும் அமைதியா இருந்து அருள் பிரசாதத்தை பெற்று நாளைய தினம் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல 4ஆம் கால யாக வேள்விகள் நடைபெற இருக்கிறது. நாளை காலையிலே தொடங்கி இன்று இரவு பரிவார தெய்வங்கள், செங்கடாக்கார சுவாமி, கருங்கடாக்கார சுவாமி, நவகிரகங்கள், இந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு பிரதிஷ்டை பண்ண போறாங்க. யாராவது நவரத்தினங்கள் வாங்கி வச்சிருந்து அந்த தெய்வங்களுக்கு போடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க கையால அந்த பீடத்துல போட்டுடலாம். நாளைய தினம் அம்பிகைக்கு, முத்தாரம்மனுக்கு வாங்கி வச்சிருந்த நவரத்தினத்தை வீட்டுல பத்திரமா வச்சிருங்க. நாளைக்கு சாயங்காலம்
மஞ்சப்பால் ஊர்வலத்தை வரும்போது எடுத்துட்டு வந்து உங்க கையால நாளைக்கு இரவு அந்த நவரத்தினங்களை உங்க கையில கலசத்துல போட்டீங்களா இன்னைக்கு அந்த மாதிரி தங்கம் வெள்ளி போன்ற உலோகங்களையும் சமர்ப்பிக்கலாம். நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு தான் நம்ம எல்லாரும் உள்ளுக்குள்ள போய் கருவறையில போய் அந்த இறைவனுடைய பீடத்தை கருவறையை தீண்டி வழிபடக்கூடிய தொட்டு வழிபடக்கூடிய ஒரு பாக்கியம். அதே போல நாளை மாலை ஆலயத்துடைய நிர்வாகத்தினர் நிர்வாக சபையினர் தலைவர் திரு கருணாகரன் ஐயா தலைவர்கள் செயலாளர் பொருளாளர் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லா